मैं टंगा के लिए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करती है आप सब भी ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। तो माशाल्लाह जी टाइम हो गया है जी, 11 बज गए ने, बच्चे स्कूलों आ चुके ने और सुबह का घर का काम नहीं किया। मैं हूँ स्टार्ट किया है। मैं क्या चलो ये घर जोड़ा काम है करते हैं, सब भैन मैंने शेयर करते हैं। तो जी बच्चे तुहानू पता है कि जो आते हैं ना बैग ला के किते वर्दी किते बस उन्होंने लैके सुट देने होंगे कि साढ़े माँ चुके कि आपे रखेगी। बाजी बच्चे जो है अल्लाह पाक सब ने अपने जो ईमान च रखी, आमीन। जो भैन भाई परेशान, अल्लाह पाक सब की परेशानी दूर करे। जो बीमार ने अल्लाह पाक सेहत देवे, जिन्होंने औलाद नहीं अल्लाह पाक ने एक साल औलाद देवे। तो इस नेक दुआने में आगाज़ करते हैं। तो जी कल वीडियो लगाई सी मैं, वो भी 2 दिन पहले दी सी, 2 भी 3 दिन पहले दी शहरी दी वो लगाई सी, पई हुई सी। और 2 दिन हो गए वीडियो मैं नहीं बनाई क्योंकि साड़ी फोतकी हो गई सी। मेरे देवर का बेटा फोत हो गया सी, फिर 2 दिन साहिरा उधर फिर भी लगे रहे। इस वास्ते वीडियो मेरी वैसे भी हुण 2-3 दिन बाद ही आती है। तो कुछ ये परेशानी सी, बस जी अल्लाह पाक दिता सी 3 महीनों का सी, ते बस ठीक नहीं सी। जो होया उदों सही सी, उस तो बाद बस तबीयत कुछ खराब रहन लग गई। कभी बेचारे निश्तर लै गए, कभी बेचारे सिवल लै गए, जिथे जा के लै गए। बस वो इन्नी सी जिंदगी जिन्नी को लिखा के आए सी उन्नी पूरी हो गई। बस जी अल्लाह पाक दिंदा ते जिंदगी भी दे सकता है, वो मालिक है जी, वो बेहतर जानता है। बस बच्चे की इन्नी सी ते अल्लाह पाक वो माँ बाप को सबर देवे, अल्लाह पाक बच्चे को जन्नत जगह देवे। है तो गुलाब का फुल ही सी, ते बस अल्लाह पाक दा अगे दा भला करेगी। लेकिन यह है कि सबर तो नहीं आता माँ बाप को, बहुत मुश्किल है जी औलाद। तो कहते होंगे कि जो इंसान एवं जाता है ना पोतकी दे घर तो रोंदा है, तो पता नहीं दुनिया कहती है कि उन्होंने देख के रोंदा है। नहीं, उन्होंने देख के नहीं रोईदा, अपने वक्त याद आ जाता है। अपने माँ बाप जो दुनिया तो गए ने, अपने भैन भरा, अपनी औलाद, वो इंसान वो वक्त याद करके रोंदा है। किसी को कोई भी नहीं रोंदा, सिर्फ अपना वक्त याद होंदा है तो बंदा वो रोंदा है। लेकिन बड़ी तकलीफ हुई है, अल्लाह पाक ने दिता सी ते बस अल्लाह पाक दी मानत जी अल्लाह पाक लै गए। अल्लाह पाक बस माँ बाप को सबर देवे जी। और उन्होंने बच्चे माशाल्लाह होर भी है ने, कहते कि जिन्ने भी धियां पुत्त होण तो सारे तकलीफ बराबर ही होंदी है कि 5 उंगलां ने एक तुसीं वड्डोगे कट्टोगे तो जाहिर उन्होंने तकलीफ होएगी ना। तो अल्लाह पाक जो दूसरे बच्चे अल्लाह पाक उन्होंने तंदरुस्ती लम्मी जिंदगी देवे तो माँ बाप का साया उन्होंने सलामत रखे। तो जी करते हैं अज घर का काम और मैं वीडियो भी शुरू करते हैं। बस बैग टंगदी है बच्चों के, और जी झाड़ू वगैरह भी नहीं लाया, झाड़ू भी लाने हैं जी। तो कि बड़ी परेशानी होंगी है, देखी था ना माँ तो जी कि रो रो के बेचारी एक तो अखा सुजिया पई ने। तो कहते होंगे कि छोटे होए तो पुत वड्डे भी होए, छोटिया तो वड्डे होंगे ने। बस जी की कर सकते हैं, अल्लाह पाक की मर्जी है जी, वो मालिक है जो चाहे करता है जी। तो कहते होंगे कि बेहतर ही करता है, वो मालिक है वो बेहतर जानता है। असी इंसान ने कह देंगे कि ऐ नहीं सी होया, ऐ नहीं सी होना चाहिए, लेकिन अल्लाह पाक है वो बेहतर करता है जी। पानी छिड़काया सी, मैं कहा हुण मैं ला देना झाड़ू, थोड़ी झाड़ू ना कट्टी हुण जरा सही लगती, पहले ज़्यादा ही वड्डी सी तो लगती नहीं सी ऐसे ही तरह। मुनीब की बुद्धि है जी, देखो छापर की बुद्धि बना लेंदा है, ला लेंदा है, रख लेंदा है। मैं क्या आज ना मोटर से आ के ना जरा अपना मार दी पानी, झाड़ू नाल जरा आसान हो जाए। पानी जरा मार के ना फिर ये भी घट्टा नहीं उठेगा, जल्दी तो झट लग जाए। क्योंकि हम गर्मी है ना, मिट्टी ज़्यादा धोती है, ज़्यादा पानी मारना ना मिट्टी जरा बह जाती है, तो स्कूल में झाड़ू लग जाती है। और जी काम कर लिया सी सारा, थोड़े बर्तन धोने वाले, मैं क्या बर्तन धो लीजिए, जो काम है वो कर दिया। अज बाबा ही ना धुप लगी तेज, सुबह सुबह आया सी मौसम ठंडा, हूँ जरा थोड़ी दबिश हुई, थोड़ी देर तक फिर झाड़ हो जाना। और जी काम माशाल्लाह हो गया सारा। मैं थोड़े कपड़े सी, मैं कहा चल ये भी नाल ही धो लवां, बैठी तो एवं खुद क्योंकि
ਕਿ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਧੋਣੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਧਵਾ ਕੇ ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਆਇਓ। ਹਫ਼ਤੇ 2 ਦਫਾ ਧੋ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਮੈਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਦੀਆਂ ਧੋ ਕੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਧੋ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ 2-3 ਸੂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਲੋ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਧੋ ਲਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਲਣ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਫਟਾਫਟ ਖਾਣੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਸਾਲਣ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਸਾਲਾ ਕੱਟ ਲਈਏ, ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਲਸਣ ਆਇਆ ਜੀ ਨਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਪਾ ਲਈਦਾ ਵਾ। ਹਰਾ ਹਰਾ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲਸਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ। ਕੈਮਰਾ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੈਮਰਾ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ YouTube ਤੇ TikTok। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸੁਣੇ ਕੁਛ ਬਣੇਗਾ ਹੀ। ਆਸ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਚੂ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਣ ਇਸੀ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜੁਮਾ ਸੀ, ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਘਰ ਪਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਦੇ ਕੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਧਨੀਆ ਬੀਜ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੂਟੇ ਛੂਟੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਹਰਿਆਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਟ ਮਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਸਬਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ਾ ਹਰਿਆਲੀ ਹਰਿਆਲੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਵੇਂ ਹਰਿਆਲੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਘਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਧਨੀਆ ਛੁਨੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬੰਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੂਟੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਟ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰੋ ਸਾਫ਼, ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਜੀ ਕਿਚਨ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ। ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨ ਨਿਕਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਹੋਏ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਿੰਨ ਚੁੰਬਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਆ, ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਸਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਗਲਤ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਦੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਵਾ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਕਾਮਲ ਕੇ ਪੀਰ ਕਾਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਧਰ ਦੀ ਕਿਧਰ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਮਸਾਲਾ ਕੱਟਿਆ ਏ। ਬਾਕੀ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਵੇਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਗਲ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਕੁੱਟੋ ਲਸਣ ਵਗੈਰਾ ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਕਈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਾਬਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਭੁੰਨੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਮਿਰਚਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਸਣ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਕੇ ਸਾਲਣ ਪੱਕੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ ਵੀ ਠਹਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਆਟਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਫੈਦ ਆਇਆ, ਔਰ ਆਟਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਾ ਤੇਲ ਦਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮੁਨੀਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੋਮਵਰਕ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਕਰਾ ਦਾ ਬੈਗ ਮੁਨੀਬ ਦਾ, ਇਕਰਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਧੋਤੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ, 2-3 ਸੂਟ ਧੋਤੇ ਸੀ, ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਬਾਹ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਲਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਛੇਤੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਫਿਕਰ ਲੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਮ? ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹਵਾ ਦੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ।
रोटियां पका के मैं छापर च भेजियां ही आ जाओ जिस बहन भाई अफ्तारी करेंगे बिस्मिल्लाह।